वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी जुड़ चुके हो इस सवेर दी ऑनलाइन गुरमत क्लास अंदर, जिस विच आपां पिछले दिनां तो धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित सतगुरां दा समुच्चा जीवन विचार रहे सी। ते आप जी ने हुण तक सरवण कीता है कि धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नंदेड़ विखे पहुंच गए आ। इत्थे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने अपना सतयुगी स्थान प्रगट किया है। इत्थे बड़ियां रौनकां लग रही ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं महाराज ने उपदेश दिता है। बंदा सिंह बहादुर ने अमृत छकिया है, गतके की सिखलाई, गुरबाणी, ये सारा कुछ बाबा बंदा सिंह बहादुर इत्थे जिहड़ा है वो गुरसिखां दे पासों गुरु साहिब दे पासों सिखदा है। फिर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं पंजाब वल नूं तोरदे आ ते फिर सतगुरां दे उत्ते किवें वार हुंदा है, किवें महाराज जिहड़े जोती जोत समाउंदे आ ते फिर गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब नूं किवें दिंदे आ, ਉਹ इतिहास अज आपां इत्थे वाचना अज दी क्लास विच। ते कल तो आपां जो सिख राज किवें बणिया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी तो लैके किवें मिसलां दा इतिहास है, वो सारा इतिहास आपां गुरु साहिबानां तो बाद वाला वो आपां कल दी क्लास तो जिहड़ा शुरू करना है। अज आपां जो क्लास रह गई सी, भावें कि ये क्लास आपां उस दिन लगा लैनी सी 3 तरीक नूं, उस दिन फिर शोर शराबा ज़्यादा होने करके संगत की आवाजाही होने करके वो क्लास नहीं आपां लगा सके। इस करके आपां सतगुरां दा जिहड़ा जोती जोत ते गुरता गद्दी देनी गुरु ग्रंथ साहिब में रह गया सी। बाकी आपां सतगुरां दा समुच्चा जीवन विचार चुके हैं। सो आओ आप जिन्ने भी गुरमुख प्यारे जुड़ चुके हो, सरबत संगत का धन्नवाद। आओ आपां इस क्लास की आरंभता करिए। की सतगुरु रहमत करते ने, इतिहास की है, वो आप जी ने सरवण करना। आरंभता तो पहले फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत नंदेड़ विखे महाराज कई तरह के कौतक करते आ। सतगुरां दे कोल काफ़ी सिख इकट्ठे हो गए। सतगुरां दी बड़ी देखभाल, हर वेले सतगुरां दे हजूर रहना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इत्थे सिखां नूं अमृत भी छकाउंदे ने, गतका घोड़ सवारी ये सारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी इत्थे सिखां नूं सिखाउंदे भी आ। ते होर महाराज सच्चे पातशाह इत्थे कई तरह दीयां लीलावां करदे आ। बहादुर शाह नाल जंग शिकार खेडण जांदे महाराज सच्चे पातशाह जी, उत्थे एक हिरन दा वाहिगुरू एक सहे दा खरगोश दा शिकार करदे आ। जो गुरु नानक साहिब जी दा सिख सी भाई मूला खत्तरी उहदा उधार हुंदा है। इसे प्रकार होर कई तरह दीयां लीलावां महाराज इत्थे करदे आ। इसे प्रकार कुछ समा इत्थे सतगुरां दा बीतदा है। इधर वजीर खान जिहड़ा नवाब सरहंद है, उन्होंने पता लगा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मुलाकात जिहड़ी है वो बहादुर शाह दे नाल हो गई है। तो उन्होंने डर पै गया कि हुण जिहड़ा है ये मेरे उत्ते बहुत वड्डी गल बननी है। ते ये ना होवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे कहे दे उत्ते बहादुर शाह मेरे उत्ते कोई ऐसा फतवा सुना देते जिहदे नाल मैनू जिहड़ा गिरफ्तार कर लिया जाए जां कुछ इस तरह का हो जाए। इस करके क्योंकि इनू भी खबर पहुंच गई सी कि हर रोज सरहंद का जिन्ना भी धन इकट्ठा होंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हर रोज 300 रुपया गुरु गोबिंद सिंह जी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फिर उस तो बाद इन्हें वजीर खान ने जमशैद खान का एक पठान ते एक गुल खान नाम का पठान, ये दो जाणियां नूं भेजिया है। ये तुरे आउंदे आ पंजाब तो बहारनपुर पुजदे आ। इत्थों गुरु गोबिंद सिंह जी का थौ पता लैंदे आ मातावां दे पासों, ते मातावां जिहड़ियां हन वो सारा कुछ दस दिंदियां कि इस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह इस वेले जिहड़े हन वो इस वेले नंदेड़ विखे हन। ये फिर पता ठिकाना लैके
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੇਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਘਣੀ ਬਾਰ ਆਇਆ ਲਿਓ ਭੇਦ ਸਾਰਾ, ਸਮਾਂ ਸਿਆਮ ਕਿਆਮ ਕੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿਨੀ ਇੱਕ ਸਿਆਵੰ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮ, ਇਹ ਸਿਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1708 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨੰਦੇੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਟਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਣ, ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਠਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਗਏ। ਤਬ ਸਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਕਾਲ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ ਮਨਸਦਪੁਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਹਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨੇਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟਣ ਲੱਗੇ। ਤਬ ਉਸ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਤਾ ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਬ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦਬ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਦਬ ਕਟਾਰ ਘਾਉ ਬਹੁਤ ਹੁਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਘਾਉ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਆ ਤਬ ਲਹੂ ਚੱਲਿਆ, ਤਬ ਮਰਨ ਤਰਨ ਧੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਆ। और उस पठान को जाता देखिया तब खब्बे हाथ साथ उसका जामा पकड़ लिया। ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਮਾਰ ਹੂ ਜੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਬ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਗਿਰ ਪੜਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਕੀਏ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਟਾਰ ਧਰਿਆ ਹੁਆ ਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਟਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਤਕੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ दाहिने हाथ में पकड़ लिया, उसको म्याने से जुदा करने हित झटकाया। महाराज ने म्यान चो बाहर कटी कटार ते झटका दिता। तब उसका म्यान ना गिरा, तब बड़े जोर से तीसरी बेर म्यान गड़ाई दिया। इस बेर कर्ण से अंतर्जामी का प्रयोजन ये था कि इतने श्वास उसने ਲੈਣੇ थे। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਕਟਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਸਨ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਟਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।
तीसरी वारी जो निकली है, इस बेर उस कर्ण में अंतर्जामी का प्रयोजन ये था कि इतने श्वास उसने लेने थे। तब उसका अंतकाल जान कर उस हृदय में जमधार का घाव मारिया। उस गया हाय अम्मा। जमशेद खां कहता हाय अम्मा जो मारे ने मारिया। पाती दे उदाहरण श्री सतगुरु जी बोले। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते आ, अरे कहो अल्लाह, ये अम्मा को याद करने का कौन समा है। महाराज ने कहा अल्लाह कहो भाई, ये वक्त ये समा जिहड़ा है ये अल्लाह नू याद करदा है, अम्मा नू याद करदा नहीं। इस जोर का शस्त्र मारिया था, तब उसके प्राण निकल गए। तब पर्यंत सिख भी आए पहुंचे, उस समय सिख भी आ गए। उस मृत्यु को उठाए कर डार दिया और हुक्म हुआ जो इसने नफर टहली है उसको कुछ नहीं कहना। तब बहादुर शाह को खबर पई, उसे वक्त फरंगी जेहर हकीम भेजे। ਹੁਣ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲ ਉਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੜ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ ਉਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਸਿਉਤਾ। फरंगी जराह हकीम भेजे, उसने आए जख्म देखिया और सिया। उन्हें आन के जख्म सी दिता। उन्होंने कहा हम थोड़ो दिन में इशनान करवाए देंगे। गुरु साहब ने पूछा कि भाई हुण असीं इशनान कदों करांगे? तो उन्हें कहा कोई नहीं, जख्म जो ठीक हो गया तो असीं थोड़े दिनों के विच ही तुहाडा इशनान हो जाएगा। 10 मोहरा रोज उनको देते थे, और रोज आउंदा सी, उन्होंने 10 मोहरा दित्तियां जांदियां सन। तब 12वें दिन भाव 26 सितंबर इशनान पया। महाराज ने 12वें दिन इशनान किया ते फिर उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी हन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी हन जिन्हां ते मारू हमला होया सी, पर सहज हथों ना छड्डिया। दूजे दे अंतले समय भी अल्लाह दी याद कराई। ये लिखारी लिखदा है अमृत कीर्तन वाला, अमृत गुटके वाला। ये कहता कि इस प्रकार गुरु साहब ने उन्होंने भी बख्श दिता, उन्होंने भी अल्लाह की याद करवाई ते महाराज जी आप सहज दे विच रहे। फिर सतगुरां ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने ज्योति समाउण दा जिहड़ा समा सतगुरां दा किवें नेड़े आउंदा है। कुछ दिन कहते इसे प्रकार सतगुरां दे जिहड़े फाटो भर गए, जिहड़ा महाराज दे पेट दे विच कटार लगी सी वो अंगूर भर गया, भाव फट सिउता गया। अंग्रेज जिहड़ा सी उहने आण के जख्म सीता काल उसी ने। ते काल उसी ने दसिया कि महाराज मैं तुहानूं 10वें 11वें दिन इशनान करन जोगा जिहड़ा बना देवांगा। फिर उस तो बाद की होया कि वो अंगूर भर गया। 6 अक्तूबर 1708 ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੇ ਚਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟਾਂ ਦੇ ਤੋਪੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਖੜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹਾਰੀ ਕਮਾਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੇ ਸਨ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੱਟ ਸੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਲਾਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਪੰਚਵੀਂ ਕੇ ਵਿਦੇ सतगुरु धर्म सुकेत, नावी पातशाही भले बदी धर्म की सेत। ता दिन मैं चित पंचमी सो भये हैं आज, करो काज तुम हूँ भले हम असवारे आज। सतगुरु कहते हुण असीं चलाना करना है, हुण असीं चलांगे। अंतला समा जाण के गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां नूं अपने कोल सद्दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु होण दा महाराज ने ऐलान कीता ते फरमाया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया पंथ ਤੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੂ ਚੌਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਚੌਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਤਿਆਤ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਦੇ ਦਾਸੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਚੌਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਵਣ ਰੂਪ ਆਪਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਤਿਨਕੋ ਜਵਾਬ ਭਾਂਤੇ ਦੀਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਏ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬੇਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਖਾਲਸ ਆਪਨ ਰੂਪ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਮਮ ਕੰਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਜਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਮਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਹਉ ਖਾਲਸਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਆਦ ਅੰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਸਾ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਗੜੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰੰਗ, ਹਿਰਦੇ ਧਰ ਧਿਆਨੀ, ਉਚਾਰੀ ਬਾਨੀ, ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਅਪਰ ਪਰੰਗ, ਗਤ ਮਿਤ ਅਪਾਰੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰੰਗ, ਵਰਨਾ ਪਾਰੰਗ, ਕਿਆ ਕਥਨੰਗ, ਤਵ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਰਬ ਉਦਾਸੀ, ਤਵ ਸਰਣੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜਰ ਜਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਨੈ ਕਛ ਕਾਲ, ਤਿਲਕ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਕਿਸ ਭਾਲ, ਸਰਬ ਸੁਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਗੋਦ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਲੜ ਪਕੜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਰੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
दर्शन गुरु का है सावधान, श्री ग्रंथ जी साहिब मान। सतगुरु कहते भाई जी आप खालसा जी हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनना करो, दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा करना है। इसे प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु नानक देव गुरु अंगद देव जी ने जिवें बनाया सी, जिवें गुरु नानक साहिब ने गुरु अंगद देव जी नूं बख्शिश कीता है, गुरता गद्दी दित्ती, उसे प्रकार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु खालसा ते गुरु खालसे तो फिर सतगुरां ने जिहड़ा है ये गुरता गद्दी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं दित्ती है। सतगुरु क्योंकि साध संगत दो प्रकार दी गल्लां असीं कहने आ, एक शब्द हुंदा है कि गुरु ग्रंथ ते एक शब्द हुंदा है गुरु पंथ। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दा बड़ा आपस विच सुमेल है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा पंथ है वो असीं सारे आ गुरु साहब दी सिੱਖੀ ਦੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ अब मेरा जाहिरा रूप गुरु ग्रंथ साहब जी को जानना जिसने मेरे से बात करनी होए सतगुरु ने कहा जिन्हें मेरे नाल गल्लां करनियां होण तो आद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना मेरे से बातां होवेगी। सतगुरु ने कहा जिन्हें मेरे नाल गलबात करनी है भाई सिखो ते ओ गुरु ग्रंथ साहब जी नाल बातां जिन्हां करनियां ओ गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ कर। फिर भाई नंद लाल जी ने बड़ा सोहना जिहड़ा शब्द वरत्या है भाई नंद लाल जी ने पूछा है सतगुरां दे पासों कि महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹਨ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਜੋਤ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਏਕ ਰੂਪ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੈ ਨੇਤ ਨੇਤ ਜੇ ਨਿਗਮ ਉਚਰੈ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਜੋ ਜਲ ਘਟ ਭਾਨੀ। दूसरा रूप ग्रंथ जी जान उनको संग मेरे करमान जो सिख गुरु दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आहे जो मुझ बचन सुनन की चाहे ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए ते मेरा रूप ग्रंथ जी जान इनमें भेद नहीं कशमान। तीसर रूप सिख है मोर गुरबाणी नित जे निस्पोर गुरुद्वार का दर्शन करे परदारा का त्याग जे करे गुर सिख सेवा करे चित लाए अपना मन का सगल मिटाए इन कर्मन में जो प्रधान सो सिख रूप मेरा पहचान। महाराज ने दसिया कि तीन रूप हैं पहला वो व्यापक हर था दूसरा गुरु ग्रंथ साहब जी मेरा रूप हैं ते तीसरा रूप मेरा जिहड़ा है वो खालसा है। इस प्रकार साध संगत जदों कमान की है महाराज के जख्म खुल गए तो गुरु साहब जी चढ़ाई करने के बारे 8 दिन पहला महाराज ने सूचित किया सी ते दूरों दूरों सिख जिहड़े आ इकट्ठे होने शुरू हो गए हज़ारां दे विच संगत इकट्ठी हुई है लंगर छकाया गया दिल खोल के महाराज ने उस समय लोड़वंदां नूं दान दिता कपड़े लत्ते दिते आ। अखीरले दिन गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर गुरियाई ते 5 पैसे ते फल रख के महाराज ने श्लोक उचारिया अकाल पुरख के बचन स्यों प्रगट चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। भाई चप्पा सिंह ने अपने रहतनामे च लिखिया है कि महाराज सच्चे पातशाह ने आग्या गुरु साहब जी की मननी ये गल क्या है ते उस समय फिर कहते हैं कि सतगुरां ने नीले वस्त्र पाए कमर कसा पीला ते एक उच्ची दस्तार नोकदार मार ने बन लई ते उस ते कलगी सजा लई है घोड़े ते सवार होके अंतिम सफर ते चल पए ते सिखां ने पुछया कि खालसे नूं कित्थे बैठा के चले हो ते आप जी ने फरमाया खालसे नूं अकाल की गोद में बैठा के चला हूं कि अकाल पुरख की गोद च खालसा बैठा के चलिया
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਓਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਅਸਾਂ श्री अकाल पुरख की आज्ञा से साझा है, ਉਹ इसका हर मुश्किल में सहाय होगा। मैं सिद्धा तुसां ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਲਾਜ ਪਾਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਮ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਹੀ ਸੁਨੋ, ਸਤ ਬਾਤ ਨਿਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਮਾਨਿਓ, ਭੇਦ ਨਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਲ ਯੁਗ ਭਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਾਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜੈ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਏ, ਬਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸੋਖ ਚਾਹੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਿਚਾ ਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਿਨ ਚਾਹਾ ਨਾ ਧਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਸ਼ਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਜਾਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਸਭ ਦੂਰੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਚਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਚਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਤਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਬਚਨ ਹੁਆ, बुराई का पोता अंत, 10 जामे कहे थे, गुरु नानक भगवंत। फिर लिखिया, गरीब नवाज सिख संगत तेरी, इसका की हवाल, बचन कीता ग्रंथ है गुरु, लड़ पकड़ो अकाल। महाराज ने कहा ग्रंथ गुरु है तुहाडा, उस अकाल पुरख दा तुसीं लड़ फड़ना करो। इस प्रकार जब सिखा ने पूछा तो अब दर्शन कहाँ करें, सतगुरु दीन दयाल बचन कीता, जो 10 रूप हमारे पूर्ण होए, अब हमारी जगह गुरु ग्रंथ साहब जी को जानना। ये महिमा प्रकाश का वचन है। जिसने मेरे से बातें करनी होए, आदि ग्रंथ का पाठ करना, मेरे से बातें होवेगी। 18वीं सदी के अध विच रब कीती जिहड़ी है ना, सारे सोहण सिंह सूरी इस प्रकार उन्हें लिखिया कि सिखा बेनती की, महाराज गुरु नीत कीता, तो महाराज ने हुक्म किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब जी ते मेरे विच महाराज ने कहा कोई फर्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी फर्क आप जी ने खालसा जी नहीं रखना। असीं जिहड़ा हाँ वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सदा ही विराजमान होवांगे। इस प्रकार अक्तूबर की 6-7 अद्धी रात के उपरंत आप जी ने सरबत संगत नूं आवाज़ दे के बुलाया, ते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुला के ज्योति जोत दा समा गए। ते उस समय कहंदे लिखिया कि संदल प्रवास में आप जी का संस्कार किया गया। सैनापति ने लिखिया कि भई अर्ध रातन घरी 4 औरे, पए शब्द रूपी भई बात टौरे। दोहरा टेर, टेर दा अर्थ हुंदा आवाज, टेर करी ताही समय जागे सिंह अपार, वाहिगुरू जी की फतेह कही अंत की बार। सवैया बिस्मे सब होए रहे, मन में कश ही कश होए, गई अब की मिल के सब सिंगन तय समय, ए भात विचार क्यों तब ही, संस्कार करो निसही मैं समय, निकसे नहीं भान के सब की, इव कारज कारण को कर ही, मिल जोत सुजोत गई तभी। इस प्रकार महाराज ज्योति जो समा गए, ते जब ज्योति जो समाए है महाराज, फिर सिखा ने जिहड़ा है उस समय संस्कार किया है। ते जदों चिखा ठंडी हुई ते महाराज दे फुल चुगे गए। एक नरोल श्री साहब छोटी जिहड़ी सी वो महाराज दी चिखा दे विचों लभी, ते सदा ही जिहड़े सतगुरु गुरु ग्रंथ महाराज शस्त्रां दे नाल प्यार करन वाले सन, उन्हां दे अंगीठे दे विचों सिर्फ ते सिर्फ एक श्री साहब ही लभी। महाराज आप भी सदगुरमे हो गए, सारा कुछ महाराज ने पंथ नूं बख्शिश कर दिता, आपा भी महाराज ने पंथ नूं बख्शिश कर दिता। इस प्रकार कहंदे आ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं इत्थे ही ज्योति जो सतगुरु समाए हन। ते 100 मन चंदन की लकड़ पाउण दा जिक्र इतिहासकारां ने कीता। महाराज ने जो संस्कार किया गया, 100 मन चंदन की लकड़ महाराज दे उत्ते पा के ते सतगुरां दा संस्कार जिहड़ा है वो कीता गया सी। ते गुरु का साह सच्चे पातशाह ज्योति जो समाउण दा महीना उपरंत बहादुर शाह नूं रिपोर्ट हुई है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की हर प्रकार की जायदाद जिहड़ी है ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ बहुत है, ਤੇ सरकारी कानून मुताबिक जब्त कर ली जाए, ते सरकारी खजाने दे विच रख ली जाए। ते उस समय बहादुर शाह ने लिखिया है कि असीं किसी दरवेश की जिहड़ी जायदाद आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ प्रकार का कोई हक नहीं रखते, ये सारी जायदाद उन्हां दे वारसां दे विच वंड दित्ती जावे। ते इस प्रकार अखबारत
ਦਰਬਾਰ ਮੌਲਾ ਚ 11 ਨਵੰਬਰ 1708 ਨੂੰ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲ ਜ਼ਬਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦ ਅਰਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਪਰ ਕੈਸੀ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਖਿਲਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਕਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਿਲਕਤ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਰਜਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੌਤਿਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ। ਅਨੋਖੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਜਿੱਲਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁੱਛ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਝਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਦ ਆਦਤ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਫਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਬਣਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਗੰਬਰ, ਰੱਖਿਅਕ, ਸੰਤ, ਕਵੀ, ਭਗਤ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸੁਧਾਰਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਕਾਲਰ, ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਨੀਤੀਵਾਨ, ਜਰਨੈਲ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ, ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਾਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਸਫਲ ਆਗੂ, ਸਫਲ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਸੰਸਾਰਕ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਾਜ਼, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਮਾਇਆ ਚ ਉਦਾਸ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਡਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਘੜਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਲਤੀਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਲਟਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ। ਖਤਰੇ ਤੇ ਪਰਲੋ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਕਾਲਾਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਬੇਲਗਾਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਤੀਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੰਗਮ ਲਿਖਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਡੱਤਣ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਵਿਖਾਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਗਾਰਡਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸ਼ਾਹ, ਯੋਧੇ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਵਿਛੜੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰੋਲ ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਅ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਹਮੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਹਮੂ ਮਾਣਕ ਅਸਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜੋ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਸ ਹੋਈਏ ਤੇਰਾ ਜੋਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 33 ਸੋਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਸਤਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰ ਹੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਤ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਰੋਹੇਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ ਕੇ ਮਗੇਲੇ ਵੀਰ, ਬੰਦਗੀ ਬਦੇਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਜ ਕੋ ਮਿਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾਮ ਐਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 11:30 ਤੋਂ 12:15 ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।